तीनों कानून वापिस कराएंगे, मोदी की सरकार करो वो। और अगर ना किए तो नहीं दिए चले ठहरे फिर चुरा में इससे क्या करोगे? धक्का के ठोकांगे, तोड़ फोड़ में जुमार कर ले दो। और अमित शाह हो गया तुम्हारा, खट्टर हो गया, वो तो बोलता कानून बड़े अच्छे हैं, किसान तो बेवकूफ हैं जो खट्टर में आप पे क्या ढूंढ नहीं बसाने दो या खट्टर के बिगाड़ेगा। जो ये 3 कानून बने हैं अभी सरकार तो बोल रही है बीच बीच में कि आधे किसान तो हरियाणा के बोल रहे हैं कि कानून बड़े अच्छे हैं, हम तो राजी हैं। वो किसान फिर कौन है? किसान नहीं जी, मैं उग्रवादी है, उग्रवादी में उसे के चले हैं, उसे के चले हैं जी बीजेपी के। अच्छा, मतलब असली किसान वो तो बोल रहे हैं कि वो असली किसान है, यहाँ पे जो बैठे वो नकली किसान है। जो ये आंदोलन है पंजाब से हरियाणा से, ये देश का आंदोलन है, बच्चों का आंदोलन है, क्योंकि हमारे बच्चे आगे भूखे मर जाएंगे। मोदी सरकार की हम नहीं चलने सकते, पूरा हिंदुस्तान आज एक है। हम तो इस सरकार को, पंजाब को, हरियाणा को, पूरे देश को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं देश को। मोदी को खो के रहेंगे। हरियाणा पंजाब में अलग किया था, आज हम हिंदुस्तान को अलग नहीं होने देंगे, हम कुर्बान हो जाएंगे। जिस द्वार से मंगलों ने सही बनाएगा नहीं, एक द्वार में सुना दिया सच्ची बात के ऊपर, भगत सिंह को मंगवा दिया था। हम इस बात को सहन नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की जमीन होगी तो हिंदुस्तान को हम जिंदा रखेंगे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हम सब करते हैं, लेकिन भारत के संविधान के अंदर हिंदुस्तान का कहीं पे जिक्र नहीं है, ठीक है? कहीं हिंदुस्तान का जिक्र ना है। ये जो भगवान की राजनीति करने वाले को जो चंद बंदे हैं ना, आरएसएस वाले, ठीक है, वो जो लोग हैं उन्होंने इसको ऐसे प्रचार दिया कि हिंदुस्तान आपको लगता है कि भैया हमारे घर की बात है, हम बोल दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वहीं पे कोई मेरा ये सरदार भाई खड़ा है, यहाँ पीछे सरदार भाई खड़े हैं, उनमें से कोई एक खालिस्तान बोलते भी मुद्दा बन जाएगा, खालिस्तान की बात करती। संविधान में तो खालिस्तान भी नहीं है। ए महीना बैठे रहा इधर नहीं मिलता, नहीं अड़े रहा बैठे रहोगे महीना, अड़े रहोगे तो अड़े रहने से तो चलना है। वो तो बोलेंगे बैठे रहो, हमारा क्या जाता है, लंगर लगे हुए हैं, खाने चल रहे हैं, सब कुछ कैसे सारा सौदा लेने दंडा से दंडू से रोड़ा पावे फिर। अच्छा, फिर मतलब दिल्ली पे चढ़ाई करोगे? लाल जिले पे जाएंगे 26 जनवरी को। 26 जनवरी को? हाँ जी, लाल जिले पर। और वहाँ पे जाके क्या करोगे फिर? जाम ला देंगे। जाम लगाओगे? हाँ जी। और मोदी अगर खड़ा हो गया मैं तो जाम नहीं लगाने दूंगा फिर? हटे नहीं जे पीछे मोदी, अब खट्टर ने पहले जैसे बैरियर लगा दिए वहाँ पे, दिल्ली तक नहीं पहुँचने देंगे। तोड़ दें सारा सौदा तोड़ दें, हर पास नहीं हटा दे। तुर के आया, मैनू किसान, पैदल आए हो? हाँ जी, मैनू किसान, कितने दिन लगे? पहले मैंने ये दसो कितने दिन लगे? मैनू 4 दिन लगे जी। 4 दिन थे ਤੁਹਾਨੂੰ तो कोई कन्वेंस नहीं मिला या इच्छा सी कि मैं तुर के पहुंचना है? ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਭਜਨ ਅਮਲੀ ਆ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਆਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਖੰਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਜੱਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਮੋਦੀ, ਜੱਟ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਹੀ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬਾ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਟ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲਾਊਡ ਤੇ ਇੰਨੇ 2-2 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਊਡ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਡੈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਟ ਭਰਾ। ਅੱਗ ਸਿੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਜ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਤੇ ਜੋ
ਪਾੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਦਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਟਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ बैठे हुए ने, क्या हाल चाल है जी? ठीक है ना। क्या संदेश दोगे? नया साल चढ़ गया है और सड़क के ऊपर आग बैठ के सेकी जा रही है घरों से बाहर, लेके डिगांगे हूँ कौन जानते हाँ अल्ली क्या लेके जाओगे? तीनों कानून वापिस करांगे, मोदी के सरकार करो वो और अगर ना किए तो नहीं दिए जल ठहरे इन्हों चुरा में इससे क्या करोगे? गदक्का के ठोकांगे, तोड़ फोड़ कुकने जुमार कर ले दो। और अमित शाह हो गया तुम्हारा, खट्टर हो गया, वो तो बोलता कानून बड़े अच्छे हैं, किसान तो बेवकूफ हैं जो खट्टर में आप पे का ढूंढ को निशान जो को या खट्टर के बिगाड़ेगा। हाँ भाई ना सुधराओ, खट्टर की भी खटिया करो कोई खड़ी। काट के जमान जड़े काटा है मूड है, आगे नहीं आओगा, इब्बे खड़ी काट कर जाएंगे, इब्बे सरकार टूट जाएगी, घबराओ ना। ठीक है, तुम क्या, आप क्या बोल रहे थे? हम यहाँ बोल रहे हैं जी, हमारी सरकार या तो खदेड़ वाली सरकार हो रही है, हमने कुछ नहीं देन दी। अब हमारे ज़मीन हवा सारी उनको बेच दी है फैक्ट्री वालों को। अच्छा ये हम लेकर जाओ, जिनको को कानून वापस देंगे और ताज़े लागू कराएंगे हमारे। आपको क्यों लगता है कि अभी जो ये 3 कानून बने हैं, अभी सरकार तो बोल रही है बीच बीच में कि आधे किसान तो हरियाणा के बोल रहे हैं कि कानून बड़े अच्छे हैं, हम तो राजी हैं, वो किसान फिर कौन है? किसान नहीं जी, मैं उग्रवादी है, उग्रवादी में उसे के चले हैं, उसे के चले हैं जी बीजेपी के। चले हुए हैं। अच्छा, मतलब असली किसान वो तो बोल रहे हैं कि वो असली किसान है, यहाँ पे जो बैठे हैं वो नकली किसान है। उन्होंने असली तो हमें है, जैसे बहन सारा रात दिन बस फिरने लग रहे खेता में, उन्होंने को नहीं मेरा के पानी लाना है, के इतना बीज पड़ेगा, के दिखड़ेगा, के नहीं ठीक में पड़ा। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो सरकार ने जो इतना कुछ किया जा रहा है, इतना कुछ बोला जा रहा है, आपकी किसानी हो गई, नौजवानी हो गई, पंजाब से छोटी छोटी बच्चियां, बच्चे, बहनें, भाई आके पंजाब के यहाँ पे बैठे हुए हैं दिल्ली में, तो क्या कहोगे आप? न्यू कहें सारे कानून अपना वो ठीक वापिस ले लेगा, सही रहेगा, नहीं तोड़ फोड़ कर दें और के चाहो हाँ सही रहेगा। ये भी तो बोलते हाँ, मोदी जी दे दिए मैसेज है, न्यू को तोड़ फोड़ करेंगे फिर सही रहेगा, लेने पड़ेंगे उदी। ठीक है जी, ठीक है, मैं कहना कैमरे के सामने प्लीज ना आयो, कैमरे का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? पीछे ताऊ इधर बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा न्यूज इंडिया न्यूज पे पा दिए या हरियाणा न्यूज इंडिया न्यूज पे पा दिए या सारा बेच लग जाए। जो कुछ सरकार कर रही है, जिस अड़ियल रवैये पे बैठी हुई है, कैसे मनाना है अभी सरकार को? मजदूर धरना पे बैठे हैं, अभी सरकार तंग हो जाएगी आपको, पूरा पाला में लाले लकड़ियाँ सारा बैठे हैं। नहीं, अगर सरकार ने बिल वापस ले लिया, कैसा लगेगा जब ये सारे जितने ट्रालियां ट्रैक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं पंजाबी वापस चले जाएंगे? दिल्ली पहुँचाएंगे, दिल्ली पहुँचाएंगे न्यू के न्यू। और तो नहीं, सरकार ने अगर बिल वापस ले लिए, रद्द कर दिए, ये सारे पंजाबी वापस चल लिए घरानू, फिर कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा जी, एकदम बढ़िया लगेगा। चलो जी, हर किसी की यही इच्छा है कि सरकार अपनी गंदी रणनीति जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇ, गंदी नीति ਛੱਡੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੀ, ਐਮਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ, ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਬਿਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ मैं ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ
ਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। आपने कुछ बोलना है? हाँ जी बोलो जी। किस हेलो, जो ये आंदोलन है पंजाब से हरियाणा से, ये देश का आंदोलन है, बच्चों का आंदोलन है, क्योंकि हमारे बच्चे आगे भूखे मर जाएंगे। मोदी सरकार की हम नहीं चलने सकते। पूरा हिंदुस्तान आज एक है। हम तो इस सरदार को, पंजाब को, हरियाणा को, पूरे देश को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं देश को। मोदी को खो के रहेंगे। और पंजाब और हरियाणा एक कर दे पहले जैसे 1966 से पहले जैसे था। जैसे कोई सी राजनीति नेता हरियाणा पंजाब में अलग किया था, आज हम हिंदुस्तान को अलग नहीं होने देंगे। हम कुर्बान हो जाएंगे। जिस द्वार से फतेह मंगलों ने सही बनाएगा नहीं, एक द्वार में चुना दिया सच्ची बात के ऊपर, भगत सिंह को मंगवा दिया था। हम इस बात को सहन नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की जमीन होगी तो हिंदुस्तान को हम जिंदा रखेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन इसमें एक मैं बताओ आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा इस चीज़ में। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हम सब करते हैं, लेकिन भारत के संविधान के अंदर हिंदुस्तान का कहीं पे जिक्र नहीं है। ठीक है, कहीं हिंदुस्तान का जिक्र ना है। ये जो भगवान की राजनीति करने वाले को जो चंद बंदे हैं ना, आरएसएस वाले, ठीक है, वो जो लोग हैं उन्होंने इसको ऐसे प्रचार दिया कि हिंदुस्तान आपको लगता है कि भैया हमारे घर की बात है, हम बोल दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वहीं पे कोई मेरा ये सरदार भाई खड़ा है, यहाँ पीछे सरदार भाई खड़े हैं, उनमें से कोई एक खालिस्तान बोलते अभी मुद्दा बन जाएगा, खालिस्तान की बात कर दी। संविधान में तो खालिस्तान भी नहीं है, समझे? इसीलिए संविधान के दायरे के अंदर रहकर हम बात करेंगे। अगर हिंदुस्तान कहने पर हमें कोई तकलीफ नहीं होती तो खालिस्तान कहने पर भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए सरकारों को। संविधान के अंदर दोनों ही नहीं है, और संविधान अगर बोलता है कि भारत इंडिया है और इंडिया भारत है तो हमें उसी के ऊपर रहना चाहिए। तो फिर इनकी गंदी सोच के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। कौन कौन सहमत है इस चीज से? आप में से बताइए पहले, जितने खड़े जो चीज मैंने बोली कौन कौन सहमत है इस चीज से? सब सहमत, जोर से बोलो एक बार। ठीक है, अब कोई बोलना चाहोगे उनको जो हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोल के चला? मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जो बात आई है, मैं ऐसे जो ना थोड़ा अनपढ़ हूँ या कुछ भी हो, हाँ, हिंदुस्तान की बात नहीं, बात की बात नहीं, हिंदुस्तान में वैसे क्या, क्योंकि भाषा ही अलग बात होती है। मैं अपनी गलती मानता हूँ जी ना, गलती की बात नहीं है। ये पता क्या है, देखो आप बाप समान हो हमारे, ये गलती की बात नहीं है, ठीक है? वो हमें समझाए ऐसा गया है, हमें पढ़ाए ऐसा गया है, लिखाए ऐसा गया है, वो हमारे जहन के अंदर वैसा बैठा है, ठीक है जी? इसलिए वो उस चीज को गलती मत बोलिए आप। जो ये हिंदुस्तान की बात आई है, ये हमारे राजनेताओं ने, हमारे बुढ़ों ने, राजनेताओं ने हमारे खरीदने के लिए सिखाया था, क्योंकि फूट पड़े डो एंड रूल। उन्होंने ये राजनीति में बताया था, अंग्रेजों ने बताया हिंदुस्तान, ये हमारी गलती है। ऐसे बेटा, अच्छा, आज भी मोदी ये नहीं समझता हिंदुस्तान या भारत, भाषा ही नहीं समझता। हम तो जब से जाएंगे जब हमारी अस्थियाँ जाएंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तानी जमीन हमारी इतनी मोदी सीध ले गए इसी जगह डाल देगा जिसको कुत्ते भी नहीं खाएंगे। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਭੈਣਾਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਲਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਜੇ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। बैठे रहोगे महीना, अड़े रहेंगे तो अड़े रहने से तो चलना है। वो तो बोलेंगे बैठे रहो, हमारा क्या जाता है, लंगर लगे हुए हैं, खाने चल रहे हैं, सब कुछ कैसे? सारा सौदा लेने डंडासे डंडूसे रौला पावांगे फिर। अच्छा, फिर मतलब दिल्ली पे चढ़ाई करोगे? जी, लाल जिले पे जाएंगे।
26 जनवरी को। 26 जनवरी को? हाँ जी, लाल जिले पर। और वहाँ पे जाके क्या करोगे फिर? जाम ला देंगे। जाम लगाओगे? हाँ जी। और मोदी अगर खड़ा हो गया मैं जाम नहीं लगाने दूंगा फिर? हटे नहीं थे पीछे मोदी। अब खट्टर ने पहले जैसे बैरियर लगा दिए वहाँ पे, दिल्ली तक नहीं पहुँचने देंगे। तोड़ दें सारा सौदा तोड़ दें और पाछे नहीं हटा नहीं पाछे भाई। और सारा मैं तीनों तानू ले जा रहा दे तिमें हो जियो दा आड़े बैठे रहा दे 2 साल तो तिमें ना मिलियो दा। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ CRPF ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ CRPF ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਭਰਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚਲਾਤੀ ਤਾਂ CRPF ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ CRPF ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅੰਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਇਹ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਈਸਾਈ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਹੋ, ਸੰਤਰੀ ਹੋ, ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲਿਆਤਾ ਆਪਣੇ ਗੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਖਤ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਜ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। 19 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਜਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਅੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਹਾਂਸਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਗੜ ਗਏ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਐਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਲ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ? ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। 4 ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਭਜਨ ਅਮਲੀ ਆ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਢਿੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਂਤੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਆਤੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਆ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਖੰਟਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨੈਣਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਜ਼, ਹੈਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਣਾ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਚੁਸਤੀ ਜਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ, ਉਹ ਅੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੇ, ਉਹ ਅੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਤੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗਨਮਾਈਕ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਜੱਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਮੋਦੀ,
ਜੱਟ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਹੀ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬਾ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਟ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਜੇ ਝੋਟਾ ਬਾੜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਉਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੱਟ ਬਾੜਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਂਭ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੇ, ਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ 80 85 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ 34-35 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਵੋਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਵੋਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੋਲੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਹਣ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜੋ ਸਮਾਣੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ,
ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਦਾ ਉਹੀ ਭਾਜੀ ਹਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਫਸਲ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਕੁਛ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਰਦਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ उस कौम ਦੀਆਂ पीढ़ियां तक सही पहुंचाया जा सके तो बोलना है कुछ और रह गया मन के अंदर बोलना चाहते हो हाँ जी देखो जी जो हम इकट्ठे हुए हैं हिंदुस्तान पंजाब की तरफ से हरियाणा की तरफ से बाकी जो नेता आज भी हैं ये अपना नाम क्या कहते हैं हम फलाम ने नौकरी दिलाएंगे पैसे खाते हैं लोग ये हमारी गलती नहीं है ये नेताओं की आदमी की गलती है ये नेता यही चाहते हैं कि पंजाब हरियाणा अलग हो जाए ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨੇਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਮ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ ਜੀ ਟਾਈਮ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਪ ਲਓ ਕੀਮਤ ਪਾ ਲਓ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਟੰਗੇ ਗਏ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਾ ਟੰਗੇ ਜਾਣ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਬਾਜੀ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੋਚਣ ਲੱਪੇ ਫੇਰ ਭਾਜੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲਾਊਡ ਤੇ ਇੰਨੇ 2-2 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਊਡ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਡੈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਂਡਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਰਾਤ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ 뮤직 ਨਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਸਾਡਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦ ਖੜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਊਡ ਲਾਇਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਂ ਤਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੁਝ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਪੇਟੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ 2-4 ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆ। ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਰਾਤ ਇੱਥੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੈਕ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਰਗਿਊ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡੈਕ ਉੱਚੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀਰ ਚਲੋ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੇਜਾ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਟੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜੀ ਹਮੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।